Bonsoir mesdames et messieurs. Voici les titres de l'édition de votre journal de ce soir. Pour commencer et comme à l'accoutumée, voici les principales informations de la semaine écoulée. Une ville de 16 siècles d'histoire. Cette oasis, à 100 km au sud-ouest de Batna, aux confins des steppes du Haut-Tna, est l'une des portes du Sahara. Située au point de rencontre des limites des wilayas de Msila, Batna et Biskra, Mdoukal s'étend sur le versant de l'Atlas saharien et fait face au Grand Sud. La ville de Mdoukal, qui signifie en berbère les amis et que les Romains nommaient Aqua Viva, l'eau vivante, avec son ksar et ses maisons séculaires dont la construction remonte au XVIIe siècle, avec son oasis renfermant plus de 80 000 palmiers de différentes variétés et d'environ 400 000 arbres fruitiers. Mdoukal est l'une des régions des Aurès dont les visites répétées n'épuisent ni le charme ni le mystère. Il ne faudrait pas omettre le Ksar, cet ancien village saharien sédentaire qui, bien souvent, assume la garde et l'entretien des biens des nomades, des entrepôts et des jardins. Construit en bordure de la palmeraie pour prévenir les agressions et entouré souvent de remparts en tout bout pisés de terre séchée, même matériaux que les maisons, adossées les unes aux autres et reliées par leurs terrasses, ce décor subjugue le cœur le plus insensible. Cette architecture surgit directement du sol, en harmonie totale avec la nature et complètement fondue dans le paysage, a inspiré beaucoup d'œuvres intéressantes. Lorsque vous le découvrez, vous ressentez fortement l'uniformité des constructions couleur de terre aux contours dilués sous la lumière trop forte. Des ruelles étroites, sinueuses et ombrées parcourent les maisons séculaires et communiquent avec les jardins. Les colorations sont observées de préférence aux heures du jour où le soleil blondit la terre. La ville de Mdoukal, en séductrice, sait conquérir les cœurs et de faire de son adepte éternel. يحتفظ قصر مدوكال الواقع على بعد 120 كيلومتر عن مدينة باتنا بمسحة جمالية امتزجت فيها الطبيعة بسحر المكان وبمعالمها الأثرية القديمة التي ما تزال قائمة إلى يومنا. مدينة مدوكال تتربع على مساحة 17326 هكتار. يزيد عدد سكانها تقريبا عن 10,000 نسمة. هذه المدينة التي تتنوع أو تتميز بعدة ميزات، نذكر منها على سبيل المثال الغطاء النباتي، بالإضافة إلى أشجار النخيل تقريبا حوالي 80,000 شجرة، وما يزيد عن
400 ألف شجرة مثمرة من شجر المشمش والرمان والزيتون وغير ذلك. نحن الآن متواجدون في جهة أو منطقة تسمى باب الصور، وبجانبها باب النادر. وعلى ذكر الأبواب هناك أبواب 4: باب الرحبة، باب الحمراية، باب الصور، وباب النادر. نفهم من هذا أن القرية القديمة هذه كانت محاطة بسور لعدة أسباب أمنية، اجتماعية، اقتصادية. وهذه الأبواب كانت تفتح وتغلق بتوقيت معين. هل المكان اللي رانا واقفين قدامه يقولوا له الديزيام بيرو، يعني بالعاميه تقريب الحي الاداري كما نقولوا احنا، يعني تقريب بلديه قبضت في عهد الاستعمار، وفي نفس الوقت كما استغلينا ثاني كانت هنا تقريب البلديه نتاع مدوكال. هذا المقر هذا اللي هنا كان عباره على سجن، يعني تقريب بريزا، يعني كيما نقولوا احنا واحد كيدير مخالفه ولا يغلط غلطه ولا حاجه يعاقبوه شغل سيلون يبيتوا فيه يومين 3 4 حتى الاسبوع. عندنا المكان هذا اللي هنا عباره على البريد، هذا البريد البوسطه تقريب خدمت في عهد الاستعمار، وفي نفس الوقت حتى بعد الاستقلال بعامين 3 وهي تقدم في خدمه للمواطنين تاع البلده هذه. القصر بني بمواد طبيعية محلية تتمثل في الطوب والحجر وسعف النخيل، يشبه البناءات المتواجدة عبر الصحراء الجزائرية. هي جوهرة من جواهر المدن الجزائرية، وهذه الجوهرة لديها سر خاص، سر لا تمتلكه إلا القليل من الحواضر الجزائرية. لماذا؟ لأنه لو نتتبع التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعمراني لمدينة مدوكال نجد وأنها حافظت على ميزة هامة جدا قلما تجدها في الكثير من المدن العالمية. هذه المدينة حسب الروايات التاريخية عرفت في العهد النوميدي، عرفت في العهد الروماني، عرفت في العهد البيزنطي، عرفت في العهد الويندالي، عرفت في العهد الإسلامي، عرفت بعد الإسلام وفي عهد الثورة الجزائرية أنها كانت معقل وكانت البوابة بين الولاية الأولى والولاية السادسة بعد مؤتمر صمام. أثناء ثورة التحرير المنظمة المدنية لجيش التحرير وجيش التحرير قد استخدم هذه المنطقة لتكون مكان آمن، وأنتم تشاهدون المداخل والمخارج. فالملاحظ هنا أن هناك مخبأ لجيش التحرير يتم الدخول له من هذه الجهة هكذا، فهو مخبأ آمن لا يشعر به أحد. وبالتالي كثير من المجاهدين الأموات والأحياء استخدموا هذا المكان وكانوا في أمان، لأن سكان هذه القرية سكان متعاطفين مع الثورة، فالمجاهد في هذا المكان يشعر بأمن وسلام، فهو يلقى راحته ويلقى إسعافه. هذه أرض الجدود وفيها سنسود. أهلها طيبون، لديها ميزات اجتماعية وميزات دينية وميزات اقتصادية. هذه المدينة الواقعة على طريق الجنوب، طريق التجارة العالمي في السابق وفي العهد الإسلامي.
هذه المدينة ارتبطت بعاصمة المغرب الأوسط طبنة. هذه المدينة هي في الحقيقة واحة، لها سر سياحي، لها سر اجتماعي. من زار مدوكال لديه واحدة من اثنين: الأولى أنه يعشقها، الثانية أنه يحب أو يبقى دائما متشوق للعودة إليها. مدينة مدوكال اليوم رغم أنها بنيت من طوب في غالب عمارتها، لكنها حافظت كما شاهدتم على تراث إسلامي عريق في التاريخ. هذا التراث الإسلامي بقي محافظا وإن هزته العوامل الطبيعية، إلا أنه بقي شاهدا إلى اليوم. وعدسات كاميراتكم المحترمة شاهدة على هذا التواجد، على هذا الصراع، صراع المدينة مع الطبيعة، صراع المدينة ربما مع التهميش، ربما مع الإهمال، ربما مع تخريب الإنسان. هذه مدينة مدوكال لا زالت إلى اليوم وإلى الغد إن شاء الله شاهدة على تاريخ المنطقة. هذه البلدية أو هذه القرية أو هذه المدينة أو هذه الواحة قد أنجبت شرائح عديدة من المجتمع في مختلف الاختصاصات، سواء ما تعلق بالعلوم الشرعية أو الطبية أو القانونية أو الثقافية أو الرياضية. المكان اللي رانا فيه لهنا يقولوا المفترق الطرق، والشارع هذا بالضبط اللي رانا فيه لهنا، الشارع هذا أنجب بعض العلماء. على سبيل المثال الدكتور أحمد علوة اللي كان عميد جامعة قسنطينة، والشيخ أحمد حفيظ والشيخ الزبير حفيظ اللي كانوا علماء في الجزائر العاصمة وأئمة في نفس الوقت. كان الشيخ السلعربي حفيظ كان مقيم في جامع الزيتونة بتونس، وكان الشيخ الصديق علوة اللي هو بابات الدكتور أحمد علوة كان إمام ومفتي في القليعة ولاية المدية حسب ما أظن تيبازا. كان الشيخ السي عبد القادر الجباب رحمه الله اللي راه درك كان إمام ومفتي في راس السلطة بلدية طولقة، ما عندوش بزاف من اللي توفى رحمه الله. وكان المنطقة اللي رانا فيها بالذات بعد ورانا واقفين لهنا، هذا المنزل تاع الدكتور مصطفى ماضي معروف. كان الدكتور نور الدين جباب راه المنزل الدار تاعه قدامكم لهنا. في الحومة هذه اللي مقابلتنا انفاس كان الدكتور ناصر جابي ثاني معروف. كان قدام شويه قدام كان المنزل ولا مسقط الراس نتاع الممثل القدير عثمان عليوات. البلاد هذه ثاني انجبت لاعبين امثال الاخوه سخري عز الدين وسيدي علي في العدو الريفي. انجبت كمال عويس رحمه الله اللي كان لاعب في الثمانينات في الجياسكا. انجبت مصطفى كويسي. انجبت سمير بورنان اللي راه على مستوى العلمة. فيصل شنوفي الى اخره. عرفت بطيبتها، صارعت الزمن رغم انها من طوب. عمارتها تتميز بانها عمارة طوبية، لكنها حضرت معنا في كل الحقب. ما هو السر؟ ألديها سر خاص أم أن السر كما ربما نستشفه نابع من أنها بقيت مأهولة بالسكان، لم يبرحها أهلها منذ القديم، فبقوا محافظين على عمارتها. تجدهم كبار سن، شباب، ربما مثقفون، ولكن ارتباطهم بمدينة مدوكال يبقى. عرفت بجانبها الديني، كانت مزارة للعلماء ومقصدا ومحطة هامة في مجال العلم والمعرفة، وخاصة في حقبة العلوم العقلية والعلوم الدينية. فكانت زواياها القرآنية يقصدها العلماء من الشرق ومن تيهرت، ربما من القيروان وطبنة ومن باغاي ومن مختلف
المدن الجزائرية أو الحواضر الجزائرية الكبرى التي كانت تعد عواصما في الثقافة والحضارة والعمران كانوا يقصدون مدوكال، وما تجد من عالم برز في المشرق أو في المغرب في بغداد أو في مصر أو في الأندلس إلا وتجد له ذكر عن مدينة مدوكال الهادئة التي يتغنى ويتباهى بهوائها النقي وبمائها العذب وببساتينها وبمنتوجاتها المختلفة من خضر وفواكه وتمر، حتى يذكرها اليعقوبي بأن لها تمر من نوع خاص ما شهد ألذ منه في بقاع المعمورة. وخارج القصر تنتشر واحات النخيل ومجاري المياه العذبة التي تستعمل للسقي بنظام متناسق، بالإضافة إلى انتشار أنواع الأشجار المثمرة والخضروات التي قلما نجدها في مناطق الشمال كالبرتقال والتفاح. فهي قطب من أقطاب الدولة الجزائرية، لها دفع قوي في مجال السياحة وفي مجال ربما التعريف بتراث الجزائر العميقة. مدوكال موقع تاريخي وسياحي يضاف إلى أجمل وأعرق المواقع. 3 semaines d'aventure dans le plus beau et plus grand désert au monde. Le Sahara. 7000 km de route au départ de Annaba. Villes parcourues, Biskra, Gardea, Timimoun, Adrar, Ain Salah, Tamanrasset, Tassili du Hoggar, Djanet, Tassili Najer, Ilizi, Inamena, Assim et Saoud. Les scènes ont été filmées à Timimoun, Tamanrasset, Tassili du Hoggar et Djanet, Tassili Najer. L'hospitalité des gens du Sud est juste incroyable et inoubliable. Ils vous ouvrent leurs portes, vous invitent à boire le thé, à manger et à dormir chez eux juste parce qu'ils sont heureux d'accueillir un étranger, un frère, à leurs yeux. Là est la vraie nature de l'être humain. L'immensité saharienne ne peut laisser personne indifférent. L'homme ne s'incline que lorsqu'il rencontre ce qui le surpasse. Et c'est bien ce qui lui arrive dans le Sahara.
le surgé ou surveillant général, personne chargée d'assurer la discipline dans un lycée. Encore vous, dit le surgé. Mais Monsieur Noun ne faisait que de nous embêter, il donnait des gifles sur nos joues. Reposez en paix si Abdelali. Bien-être par leurs actions. Monsieur Noun, vous êtes toujours resté un symbole pour nous, celui de l'intégrité et notre témoin d'une époque où l'ordre et la discipline n'étaient pas de vains mots. Monsieur Noun, nous vous rendons un hommage sincère et tout à fait mérité car vous avez veillé et contribué à rendre notre vie plus heureuse et vous n'avez jamais cherché la gloire comme beaucoup la cherchent sans jamais réellement apporter le bien-être par leurs actions. Monsieur Noun, vous êtes toujours resté un symbole pour nous, celui de l'intégrité et notre témoin d'une époque où l'ordre et la discipline n'étaient pas de vains mots. Notre imaginaire collectif retient de vous, surveillant général, l'image d'un personnage rigide faisant fermement régner ordre et discipline dans le lycée. Monsieur Noun, vous nous surpreniez par votre don d'ubiquité, aucun recoin du lycée ne vous échappe, cours, corridors, études, dortoirs, salles de classe etc. L'espace et le temps sont réglés et codifiés militairement dans notre lycée. Les scènes de levée au dortoir, au réfectoire, les inspections avant les cours et avant les sorties ménage, des scènes dignes des revues d'un général d'armée. Vous n'avez pas usurpé votre titre de surveillant général. La surveillance s'applique à tous, partout, à chaque instant. Les maîtres d'internat et d'externat sont mis au pas, les élèves enrégimentés. Le moindre écart apparaît suspect et dangereux, et est immédiatement sanctionné. Le règlement fait force de loi et tout y est soigneusement codifié, tous les cas y étaient prévus, depuis le carreau brisé jusqu'à l'arrivée en retard au cours. Monsieur Noun, à l'évocation de votre nom, deux pensées me traversent la tête. La première c'est le Saint-Coran avec le verset Noun la plume, et ce que les gens écrivent où je retrouve trois choses qui vous ont toujours caractérisé, votre nom Noun. Le Kalam car toute votre vie vous l'avez consacré à éduquer les générations montantes et Al-Mistara mot dérivant de Yastorun car j'ai toujours gardé de vous votre image dans la cour du lycée. Tenant une règle en bois ou métallique et tapotant sur votre jambe dans l'attente de taper sur un élève qui aurait manqué à la discipline. La deuxième c'est le lycée Ben Bouled, l'actuel lycée Lamrani et le lycée polyvalent Ben Bouled où vous avez marqué ces établissements de votre empreinte indélébile et ceci pour plusieurs générations. Vous étiez le roi de ces lieux du savoir. La troisième Monsieur Noun, durant mes années passées au lycée entre 1962 et 1968, je vous ai connu pour votre mémoire phénoménale puisque vous ne vous contentiez pas uniquement de retenir les noms de tous les élèves mais aussi leurs prénoms, leur classe d'affectation, les horaires des cours mais aussi, pour nous les internes, même nos numéros d'internat. Je ne m'étendrai pas sur l'élaboration de nos emplois du temps des classes que vous seuls maîtrisiez et dont on avait apprécié leur conception que lorsque vous avez cessé de les établir avec espacement et étalement des cours et matières sur toute la semaine sans chevauchement pour que nous puissions recevoir nos cours, dans l'espace et dans le temps, dans les meilleures conditions possibles. Monsieur Noun, nos chemins se sont croisés 3 ou 4 fois seulement dans ma vie de lycéen et dans ma vie professionnelle. Et mai-juin 1963 en cours d'arabe avec Ahmed Ben Diabahi lorsque vous avez fait irruption en plein cours pour vous assurer que l'année scolaire n'était pas encore terminée et nous, élèves, nous continuions à prendre nos cours en conséquence. Vous étiez passé dans chaque rangée de la salle pour vous enquérir de la situation et vous avez fait sortir, vers le couloir attenant à la salle, tous les élèves qui n'avaient pas recopié le cours sur leur cahier et j'en faisais partie, malheureusement. Une fois que vous nous aviez rejoints dans le couloir, il nous fallait endurer votre sanction, une gifle bien dosée sur la joue et sans grimace de notre part sinon la sanction est doublée.
Monsieur Noun, quelle n'a été ma déception, lorsque durant mes premières années au lycée et à la veille du Ramadan, tous les internes rassemblés en salle de permanence, vous faisiez sortir les jeunes qui n'étaient pas encore en âge de faire le carême et j'en faisais partie. Il faut dire, monsieur Noun, que plus tard, pour les années de 3e, seconde et première et alors que le Ramadan s'est imposé à moi, au vu de mon âge, j'aurais bien voulu que vous me fassiez sortir avec ces genoux car c'était une dure épreuve de se priver de nourriture et d'eau durant toute la journée. Depuis mon départ du lycée en 1968 et jusqu'en 2009, à chaque fois que je vous ai croisé, j'ai souvent évité votre regard direct car vous étiez toujours resté pour moi mon surgé auquel j'ai toujours et je devais encore vouer respect et considération. Durant toute cette période on ne s'était jamais échangé le moindre mot. En 2009 au marché Bordidje El Goula, on avait, vous et moi, fait une exception à cette règle, alors que j'étais en train de faire mes achats, une voix, derrière moi, m'appela par mon nom et ce n'était nul autre que Monsieur Noun, en chair et en os. L'accolade de circonstances et une petite discussion s'ensuivit avec échange d'informations sur la vie de tous les jours et sur notre passé. De cette discussion, Monsieur Noun, j'ai retenu cette phrase que vous aviez prononcée juste avant de nous séparer Adi Isuna tel Ayate. On s'était alors quitté avec les salams d'usage et je vous ai revu de loin et à plusieurs reprises avant de quitter le marché pour rejoindre mon véhicule. Il faut dire, monsieur Noun, que c'était la seule et unique occasion où on s'était parlé car quelques semaines après j'ai appris votre décès alors que j'étais en déplacement professionnel à Alger. Monsieur Noun, qu'Allah vous fasse rentrer dans son vaste paradis. Amin. Tahassine Ferhat le 7 mai 2017. La fête du Maoulid Nabawi et Sharif est une occasion pour les Milyanais de manifester l'amour qu'ils portent au prophète Mohammed, de se rappeler ses actions et ses hadiths, de se remémorer sa vie, sa naissance, ses miracles, sa foi et ses actes illustrant la grandeur de l'islam. Pour célébrer ce jour, Milyana conserve sa propre tradition festive. 2 semaines avant, les préparatifs se font d'arrache-pied. À cette occasion, les Milyanais mettent en œuvre des minarettes. Dans une ambiance de compétition et de rivalité que les Milyanais réalisent le meilleur chef-d'œuvre à la veille de cette fête, une atmosphère de joie gagne les rues de la ville, les minarettes harmonieusement illuminées de bougies, de fruits, de friandises, de parfums et de bouquets de fleurs sont préparées à prendre le départ pour la mosquée de Sidi Ahmed Ben Youssef. La mnara, sorte de maquette faite à base de bois et de roseaux en forme de mosquée, de tours et de bateaux, et qu'on met à l'intérieur des bougies allumées, ces coutumes typiquement locales sont associées à la célébration du Maoulid Nabawi. Sous les bruits du baroud, des youyous et des sons de zorna que le défilé des minarettes arrive à la grande mosquée de Milyana. Après la prière d'El Maghreb, les minarettes sont disposées en face d'une rangée de tolba qui annonce l'ouverture de la cérémonie en récitant la Fatiha. Le rituel consiste à vendre aux plus offrants les produits exposés sur les minarettes en signe de baraka. Un regain d'intérêt semble apparaître pour cette fête célébrée dans le respect de la foi islamique, une occasion de rassembler les gens. La cérémonie se termine jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Merci au site algermiliana.com pour ces éclaircissements. Milyana, cette belle ville située sur le flanc du mont Zakar, nous ouvre ses bras. La fête d'El Maoulid Nabawi Sharif est un événement très particulier. Les préparatifs pour cette fête religieuse commençaient 2 semaines auparavant, par la fabrication de mnarat, sorte de maquettes faites de bois et de roseaux, en forme de mosquées, de tours et de bateaux. La fête du Maoulid Nabawi, préservant encore cet attachement aux valeurs spirituelles, est aussi un moment où les mosquées s'illuminent pour laisser place à des récits coraniques. شوف سيدي محمد
Les années passent, les habitudes changent, les traditions disparaissent, mais chez ces familles, on perpétue et on préserve toujours ce patrimoine immatériel local. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. زاد النبي وافرحنا به صلى الله عليه يا عاشقين رسول الله صلى الله عليه. صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه. صلوا على بن آمينة صلى الله عليه فارس مكة والمدينة صلى الله عليه. سيد النبي يشفع فينا قلبي شيق إليه يا عاشقين رسول الله والصلاة عليه. يا بالنبي وامرحنا